Principal sir, shall we start? Yeah, we shall start, Nusrat. Okay, sir. Okay. A warm good morning to one and all. I hope everybody out there is safe and healthy, and also get your vaccination done shortly in case you haven't yet. Although we are amidst the adversities, our college has never failed to keep the students engaged through its various interactive sessions on diverse topics with privileged and dignified personalities. The Innovation and Entrepreneurship Development Center, or IEDC cell of the college, has been a cornerstone for the same. The cell has initiated the Z Talks series in which successful startup entrepreneurs will be interacting with the students. And as just a beginning, today we all are on the first session of the series titled Meet the Founder, that is being held by IEDC of MES Ponnani College. On behalf of the team and college, let me welcome each and everyone who spared their valuable time to join with us. Once again, welcome all. First and foremost, let me call upon the backbone of the cell, Nusrat K, the Nodal Officer of IEDC, for the welcome speech. Over to you, ma'am. Thank you, Aisha. Respected dignitaries in this virtual dais, participants, my colleagues, students, and all others gathered over here, a very good morning to one and all. It's my pleasure to be here in the inaugural part of the Meet the Founder, an interactive session with a successful startup founder organized by the IEDC of MES Ponnani College. With this session, we are going to launch our set of the success story series, that is the talks and interactive sessions with the successful entrepreneurs. As a beginning of set talks, we have got the right person as a speaker, that is Mr. Sebastian, sir, the co-founder and CEO of Techgentsia Software Technologies. Techgentsia has won the Digital India Grant Innovation Challenge for developing India's own video conferencing app named Vconsol. Vconsol is declared as the official video conferencing platform of central government. Recently, our speaker, Sebastian sir, has received the badge of honor from Ajay Prakash Sani, the Secretary of IT, Government of India, to function in Delhi. I express my sincere gratitude to Sebastian sir for accepting our invitation without any hesitations. Thank you, sir. I hope sir will guide all of us through his journey by sharing his own experiences till reaching this position. So, dear participants, be ready to hear this legend and get inspired with him. We have got more than 250 registrations for our program. Participants are attending the session as both Google Meet and YouTube Live. Expecting all of your wholehearted cooperation and support throughout the program, I welcome all of you to this interactive session. Now, I would like to welcome our beloved principal, Dr. Ajim P. Mohammed, to this session. Welcome, sir. It's my pleasure and privilege to welcome our respected resource person, Mr. Sebastian, sir, on behalf of our college to this session. Hearty welcome, sir. Next, I welcome the Secretary and Correspondent of our college, Mr. M.K. Mohammed Rashid, to this session. Welcome, sir. Then I welcome the IEDC Assistant Nodal Officer, Dr. Raju Shani CP, and the CEO, Mr. Julfar, to this session. After all, I welcome all the participants, that is the students, faculties, inside and outside our college to this program. Last but not least, I welcome my own people, that is the members of IEDC, to this session. Once again, I welcome all. The success of all events always depends on the involvement of all participants, or all of you. Please try to interact with our speaker and try to get more ideas. I wish you all a wonderful and fruitful on our session ahead. Thank you all. Thank you so much, ma'am. It's time for inauguration of the session.
And for that, I would like to welcome the spine and strength of our college, respected Principal Dr. Ajims P. Mohammed. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Aisha. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you. Respected resource person of the day, Mr. Joey Sebastian, CEO of Vconsol Techgentsia Technologies, coordinator of this webinar and HOD of Computer Science Department, Ms. Nusrat Rajul Shanis, Secretary and Correspondent of NIAS Ponnani College, Mr. Muhammad Rashid, and all other faculty members, well-wishers, and the students who are attending this webinar on Google Meet platform as well as YouTube platform. Today, I am very much happy to, I am very much privileged to attend this function because this is the first webinar which is arranged under the auspices of SET Talks, which is organized under the Innovation and Entrepreneurship Development Cell of NIAS Ponnani College. And we have got the right and eminent personality, Mr. Joey Sebastian, for addressing the first webinar in this series. Mr. Joey Sebastian, he has developed a video conferencing platform called Vconsol. And the surprising fact is that he is from Kerala, he is from Alappuzha. And among 1,983 applications, he has selected as the winner of this innovation challenge organized by the central government of India. We are really happy and congratulate Joy sir for your achievement, great achievement in this regard. And when I was the principal of MES Marambali College, we have already attended one webinar, arranged one webinar with Joy Sebastian sir, and with that experience itself, I told our IEDC coordinator, Ms. Nusrat, to invite Joey Sebastian sir for this function and give an experience sharing session with our students, because almost all the students are very much innovative nowadays, because now the time of innovation, incubation and startup, so many students are their own startup industry, startup undertakings, and after their graduation or post-graduation, they are developing their own industry or their own platforms for their job prospects and their career development. So you are the right person for addressing the students, and please give your experience to the students. And we are very much fortunate to have a session like this. And I congratulate the coordinators of IEDC, Nusrat, Rajul Shanis, and Julfar for arranging this session. And with all your permission and with all your blessings, I declare that the webinar, the first first session of SET Talks is officially inaugurated. And I really grateful to Joey Sebastian sir for accepting our invitation. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, sir. Can you imagine living without the help of technology or electronic gadgets these days? I bet you can't. The IT field has been into its peak ever since the onset of pandemic. Amidst all the rising technologies, have you ever happened to hear about Techgentsia software technologies? Okay, be it as a yes or no. Let me throw a brief idea for your knowledge, though it was said by the principal. Techgentsia laid its first stone in 2009, based out of Cherthala in Alappuzha district of Kerala. Their growth and development have been jaw-dropping ever since their inception. Techgentsia chose to share milestones with the Research and Development Center for Real-Time Communication Collaboration Technologies. They commenced with rendering technology consulting to a leading internet communication collaboration company in USA. Now, Techgentsia software technology provides research and development services to many video conferencing service providers across the globe. Its diversified base encompasses a wide range of clienteles, from small and medium enterprises to multinational companies, mostly rooted at USA and Europe. And like adding ice to the sugar and adding icing to the cake, Techgentia's Vconsol will replace the tycoons of video conferencing, Zoom and Google Meet, in government offices for the next 3 years.
And that's why it's been selected as the winner of Innovation Challenge for development of video conferencing solution conducted by Ministry of Electronics and Information Technology under Digital India program. And above all, they anticipate to revolutionize the lives of common people by the use of technology, which indeed has become the need of our in the contemporary world. And do you think all this would be possible without the captain of the ship, with whose vision and passion made a huge impact in the IT field? Let me, with pleasure and privilege, invite the Chief Executive Officer and co-founder of Techgentsia Software Technology, who also happened to be our resource person of the day, Mr. Joy Sebastian, to share his experiences of the journey and more. Over to you, sir. Thank you, Aisha. Thank you, Nusrat ma'am. Thank you, Ajin sir, because I knew Ajin sir earlier. So, good morning, very good morning to you all. Everyone is Malayali or any other language speaking people here? Because I want to, no, not a problem. Let us start. So, sorry, you can use both English and Malayalam. No okay. issues. I think majority are Malayalis. Okay. Thank you, sir. Thank you. As Aisha introduced me and Ajin sir introduced me, already you heard about something about Techgentsia and Vconsol. So I don't want to go into the details what they actually told right now. I would like you to have ask questions in between so that it can be a truly interactive session. Because when you ask questions, I will go into deep and explore my ideas. So let me start with something about my journey. So it's an interesting one and not a regular journey of a startup entrepreneur actually, because when you think about startup, as Jim said told you, now it is a day of incubation, entrepreneurship, and everything that is happening inside the college itself. But when I was studying, it was not the case actually. There were only placement cells in the college. Now you have entrepreneurship cell like IEDC. Earlier, 25 years back, it was only placement cells because colleges are making people for the companies, for placing them, for making them an employee. It's not an employer. Colleges are molding students to make them an employee in that period. And we do have a placement cells in the college, and those placement cells do whatever they can do for apart from the academics to help the students to get a job, because those days getting a job was important. If it is through campus placement, it will be noticed. If you look at I studied in TKM College of Kollam for my post-graduation in computer applications. It was in 96, 99, and in that course, only 30 students were there in our college, and only 3 of them got a placement from the campus. So you know how difficult it was, and how important it was to get placed in college from the college itself, even if it was TKM. A lot of companies were coming, and these placement cells help mold, change our attitude, how to prepare interview, how to prepare for the group discussions, those kind of stuff. And if you look at the 20 years of progress in the academics, 25 years down the line, now you can see a lot of stuff happening to promote the entrepreneurship. Why entrepreneurship is different from employment is that entrepreneurship is a multifaceted, skill demanding of kind of stuff. Like you need to be a salesman, you need to be a developer, you need to be a marketing person in the start, because
when an entrepreneurship is born in a college, or a company is born inside a college or outside a college after you come out of your course, you don't have the people to manage everything, because you may not be able to, it may not be viable for a company to hire everyone who can do everything, different skill sets. You cannot do that. Then when you start as an entrepreneur, you need to study everything. Like, you need to market yourself, you need to develop, you need to design, you need to communicate to people what we are doing, and sell the product or sell the service what you are developing. So entrepreneurship is why I am saying it is, it's a multifaceted, skill demanding kind of stuff. So when you grow, you can fill in the pillars. What you are doing is, everyone when started growing, they fill pillars with which are complementing your skills. You may be a good software developer, then you may need someone to sell that product. So you may fill it with. It is not going to happen in the start. That is what I am trying to say. So nowadays, people or students who are studying together, or friends who study together, gather and make entrepreneurships or make companies, startups. And that is what is the difference I am seeing between when I was studying and current scenario. So current scenario, every student who comes to a college for graduation or something like that, they all have a dream, they all have a kind of vision that you may do something of your own that may generate employment. That is happening around, and that is how the economy is growing right now. And coming back to my college days, I was not in a position to think about anything. I need a job very badly. So what I was thinking was to get out of college and find some job. Fortunately, I got a job in Kochi, a company which is developing some products. You remember? Okay. Someone is asking about Malayalam. So let me come back to Malayalam. Thank you. So എനിക്ക് കൊച്ചിയില് 2000 ഒരു ജോലി കിട്ടി. സോ ആ ജോലി കിട്ടിയത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയിലായിരുന്നു. പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി അറ്റ് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സോ കോമൺ. അത്ര കോമൺ ആയിരുന്നില്ല കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഉണ്ട് ആ സമയത്ത്. ഇൻഫോസിസ്, TCS അതുപോലുള്ള വമ്പന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരാരും പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റിലേക്കൊന്നും മൂവ് ചെയ്തിരുന്നില്ല. അവരെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ്. There are two types of companies, software companies. ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ 2 തരം കമ്പനികൾ. ഏത് കമ്പനികൾക്കും അത് ബാധകമാണ്, പക്ഷെ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനീസ് മെയിൻലി 2 തരമുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മുടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഫേസ്ബുക്ക് പോലുള്ള കമ്പനികളാണ്. അവരെന്താ ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, they are building their own products and selling it to people after developing the product and finished good ആയിട്ട് വിൽക്കുക. സോ നമ്മൾ കാണുന്ന പല പ്രോഡക്ട്സും അങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഇവരെല്ലാം പ്രോഡക്റ്റ് സെല് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളാണ്. വേറൊരു തരം കമ്പനിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനികളെ ജയന്റ്സിനെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ TCS, വിപ്രോ. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻകം ടാക്സിന് വേണ്ടി ഇൻഫോസിസ് ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യാതായപ്പോ ഇൻഫോസിസിന്റെ സിഇഒനെ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി വിളിച്ചു വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണം അത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയാണ്, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഇൻഫോസിസ് ഒരു വർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ IT ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ധനകാര്യ മന്ത്രാലയമായിരിക്കും.
അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനൊരു ജോബ് കോൺട്രാക്ട് പോലെ ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതിനെ നമ്മൾ സാധാരണ വിളിക്കുക ഡെവലപ്മെന്റ് സർവീസ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് സർവീസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള പേയ്മെന്റ് വാങ്ങിക്കുക, ഒരു കോൺട്രാക്ട് ജോബ്. ഇത്തരം രണ്ടു തരം കമ്പനികൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആപ്പിൾ പോലുള്ള കമ്പനികൾ, അവർ ഇത്തരം ജോലിയൊന്നും എടുക്കില്ല, അവരവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും, അവരത് വിൽക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഇൻഫോസിസും TCS ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ രണ്ടു തരം കമ്പനികൾ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി കാണും. പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനീസ് ആയിരിക്കും വലിയ ജയന്റ്സ് ആയിട്ട് മാറുക. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഹിറ്റ് ആയാൽ they will become very, എന്താ പറയാ, വെരി ലാർജ് ആൻഡ് വെരി ജയന്റ് കോർപ്പറേറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആപ്പിൾ, ഫേസ്ബുക്ക്, ആമസോൺ. നമ്മുടെ TCS, ഇൻഫോസിസും ഒക്കെ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിലൊക്കെ കൂടുതലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോജക്ട്സിൽ ആളുകളെ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. പക്ഷെ അവരാരും മറ്റേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആപ്പിളോ ഫേസ്ബുക്കോ പോലെ വലിയ ഭയങ്കര വലിയ മൂല്യം എന്നെ കേൾക്കാമോ? ഹലോ, കേൾക്കാമോ? Yes, sir. Audible ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എനിക്ക് അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലുള്ള കമ്പനികൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. എനിക്ക് പക്ഷെ ജോലി കിട്ടിയത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനിയിലാണ്. അക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അന്ന് ഡയലപ്പ് കണക്ഷൻ ആണ്. ഫോണിലെ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. ഇന്നത്തെ പോലെ ഈസി ആക്സസ് ഉള്ള സമയമല്ല. ആ ഇന്റർനെറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങള് ഇതുപോലൊരു ടൂള്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അന്ന് അവിടെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിലാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ അസൈൻമെന്റ് കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ അസൈൻമെന്റുമായിട്ട് 2000 മുതൽ 2006 വരെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. ആ കമ്പനിയുടെ പേര് അവനീർ എന്നായിരുന്നു. കമ്പനി എന്റെ മേ ബി അത്രയധികം പേർക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഭാഗ്യമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഭാഗ്യത്തിന് എനിക്ക് കിട്ടി. അതുപോലെ ഇതുപോലൊരു പ്രോഡക്റ്റില് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓഡിയോ കോൺഫറൻസിലാണെന്ന് വേണേ പറയാം. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും വെറുതെ പടം മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്റെ ഉൾപ്പെടെ വീഡിയോ ഓഫാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വീഡിയോ, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വീഡിയോ ഇല്ലാതെ ഓഡിയോ വഴി മൾട്ടിപ്പിൾ ആൾക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാനാണ് അന്ന് ഞങ്ങൾ 2000-ൽ, ഒരുപക്ഷെ ഇന്റർനെറ്റ് ഒക്കെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് 2006 വരെ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ നിന്നു. പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനികൾക്ക് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. ആ കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജയിച്ചാൽ ഭയങ്കര ജയന്റ് ആയിട്ട് മാറും, ജയന്റ് കമ്പനീസ് ആയിട്ട് മാറും. പരാജയപ്പെട്ടാൽ, പ്രോഡക്റ്റ് വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ കമ്പനി മിക്കവാറും പൊട്ടിപ്പോകും. അപ്പൊ ഞാനും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അന്നത്തെ കമ്പനി സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയെങ്കിലും അത് ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഫെയിൽഡ് and the company also got into financial crisis. അത് കുഴപ്പത്തിലായി ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി കൂട്ടിപ്പോയി 2006-ൽ. 2006-ന് ശേഷം ഞാൻ പല കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി പലവിധ ജോലികൾ ചെയ്തു. 2007-ല് ഈ പഴയ കമ്പനിയുടെ ഓണർ തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട്, ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായി മാറിയിരുന്നു, എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ മേഖലയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത്. ആദ്യത്തെ കമ്പനിയിലെ ജോലി പോയതിനു ശേഷം 2009-ൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് 2007 തൊട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നത്. ഒറ്റയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ചെയ്തു. പക്ഷെ 2009 ആയപ്പോഴത്തേനും ഇൻഡിവിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ കുറച്ച് നിയമ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ വന്നു. ഇൻ ദ സെൻസ് പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ, ഇൻകം ടാക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായ ഒരു വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ മോഡലിലേക്ക് മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ടെക്ജെൻഷ്യ സ്ഥാപിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ആദ്യം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, ഇന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഉണ്ടായ ഒരു കമ്പനി അല്ല ടെക്ജെൻഷ്യ.
Techgentsia was an accidental entrepreneurship. ഞാൻ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ്. ഞാൻ ബേസിക്കലി എന്റെ സ്വഭാവത്തിലോ എന്റെ രീതികളിലോ ഞാൻ പഠിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലോ ഞാനൊരു എന്റർപ്രണർ ആവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ആളാണ്. ഒരു എന്റർപ്രണർക്ക് കുറെ കഴിവുകൾ സ്വയമേ ഉണ്ടാവും. സ്വയം പ്രകാശിപ്പിക്കുക, ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയി പ്രസന്റ് ചെയ്യുക, വെറുതെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രം അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റിൽ മാത്രം ജോലി ചെയ്തുള്ള പരിചയമുള്ള ഒരാൾക്ക് അത്ര പെട്ടെന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്റർപ്രണർ ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാന് എന്റർപ്രണർ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നം 2009 ആയപ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്റെ തലയിലേക്ക് എന്റർപ്രണർ ആവേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ടെക്ജെൻഷ്യ തുടങ്ങി. ടെക്ജെൻഷ്യ തുടങ്ങി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അന്ന് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഓഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എന്നുള്ള സംഗതി മാറി മാറി അപ്പോഴേക്കും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് 2005 ആയപ്പോഴത്തേനും ഓഡിയോ 2000 ഓഡിയോയിലാണ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ 2005 ആയപ്പോഴത്തേനും കമ്പനി കൂട്ടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വീഡിയോ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ വീഡിയോ ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞ സാധനം ചെയ്യാൻ 2009 ആയപ്പോഴത്തേക്കിനും എന്റെ കമ്പനി തുടങ്ങിയപ്പോ ആ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ടൂൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള നിയോഗവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കമ്പനി തുടങ്ങിയത്. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു ക്ലയന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായ ഒരു ക്ലയന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പഴയ എന്റെ എംപ്ലോയർ തന്നെയായിരുന്നു. 2009 ഞങ്ങൾ തുടങ്ങി. 2009 തൊട്ട് ഇനി കുറച്ച് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇൻ ദ സെൻസ്, എന്താണ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ടെക്നിക്കൽ ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കൂടുതൽ പേര്. എന്നാലും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, സൂം ഉപയോഗിക്കുന്നു, പലവിധ ടൂളുകൾ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ Vconsol വല്ലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്കറിയില്ല, ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ പലരും. അപ്പൊ Vconsol പോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ 2009 ഇത് പറയുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ അത്ഭുതത്തോടെ കേൾക്കുമായിരുന്നു. കാര്യം അന്നൊന്നും ഗൂഗിൾ മീറ്റോ സൂമോ ഒന്നും ഉള്ള കാലമല്ല. ആകെ ഉള്ളത് എനിക്കൊന്ന് വെബക്സ് ആണ് കാലത്ത്. വെബക്സും മേ ബി ഹാങ് ഔട്ട് ചെറിയ രൂപത്തിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല കൃത്യമായി. പക്ഷേ വെബക്സ് ഒരു ടൂളായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കും, എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ ഇത്രമാത്രം ഉള്ളത്. കാര്യം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അക്കാലത്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ എനേബിൾഡ് ആയിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ക്യാമറാസ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മുഖ്യമന്ത്രി കളക്ടർമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നടത്തി, പ്രധാനമന്ത്രി സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നടത്തി എന്നൊക്കെ അന്നൊക്കെ പത്രത്തില് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് നടന്നാൽ തന്നെ പത്രത്തിൽ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര അപൂർവമായ ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്. അക്കാലത്ത് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുമായിരുന്നു, എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓൾറെഡി കുറെ സാധനങ്ങൾ ഹാർഡ്വെയർ ബേസ്ഡ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഉണ്ട്. അതും വളരെ റെയർ ആയിട്ട് ബോർഡ് റൂമുകളിൽ, അതായത് വലിയ വലിയ ആൾക്കാരുടെ ബോർഡ് റൂമുകളിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് വളരെ ജനകീയമാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും വഴികളുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ജനകീയമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കോവിഡ് സമയത്ത് സംഭവിച്ചതുപോലെ. കോവിഡ് സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് സൂമിലേക്കും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്കും മാറി. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തില് ഒരു ദിവസം 1-2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഗൂഗിൾ മീറ്റിലും സൂമിലും ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളുകൾ ആരും ഇല്ലാതായി. സോ പെട്ടെന്ന് നമ്മള് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അതുപോലെ ജനകീയമാക്കാനുള്ള ചില പണികൾ ചെയ്യാനാണ്. ജനകീയമാവണമെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം? ജനകീയമാവണമെങ്കിൽ മറ്റ് ഡിവൈസുകളുടെ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഇല്ലാതെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും. എന്താണ് ഈ ഡിപ്പെൻഡൻസി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രിയും ജില്ലാ കളക്ടർമാരുമായും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നടത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഡിവൈസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. ആ ഡിവൈസുകളെ നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ, ആ ഡിവൈസുകളെ എടുത്ത് മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ആ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് മാറ്റണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയൊക്കെ വരുന്ന 2009 ശേഷമാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വെബ് ക്യാമറ ചിലപ്പോൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇന്റേണൽ വെബ് ക്യാം ഒക്കെ എല്ലാ ലാപ്ടോപ്പിനും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ട് അധികകാലം ആയില്ല. അപ്പം ലാപ്ടോപ്പുകള് ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങള് ചെറിയ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഒഴിവാക്കി, അതായത് ചെറിയ വെബ് ക്യാം ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആലോചനയാണ് നടത്തിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിന്റെ ബാക്ക് എൻഡ്, അതായത് ഇത് ഈ നമ്മളെ 100 പേരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന, എനിക്ക് 100 പേര് മീറ്റിംഗിലുണ്ട്, 100 പേരെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പുറകിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ 100 പേരുടെയും വീഡിയോയും ഓഡിയോയും കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു സെർവറിൽ കൂടെ കയറ്റി ഇറക്കി ആ സെർവറിൽ നിന്ന് വേണം ഈ 100 പേർക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയൊരു സെർവർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും വലിയൊരു ഡാറ്റ നെറ്റ്വർക്കും ഇതിന് വേണം ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിൽ. അപ്പൊ പണ്ടാണെങ്കിൽ, അതായത് 2009, 2010 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ ഡിവൈസസ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ബോർഡ് റൂമിൽ ഇരിക്കുന്ന കളക്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസ് ഇപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് കയറില്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല. ഗൂഗിൾ മീറ്റിലെ കളക്ടറുടെ ഓഫീസ് റൂമിൽ നിന്ന് കയറണമെങ്കിൽ സാധാരണ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കയറാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ബോർഡ് റൂമിലെ ഡിവൈസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് ആ ബോർഡ് റൂം ഡിവൈസസും ഇതുപോലെ വെബിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മീറ്റിംഗ് ടൂളുകളും, ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പ്, മൊബൈൽ ഫോൺ, ഇതെല്ലാം ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരുമിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഗവേഷണം 2009 തൊട്ട് ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ആ നടത്തിയ ഗവേഷണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കാരണം ലോകത്ത് അധികം അത്തരം ഒരു ഗവേഷണം നടക്കുന്നില്ല. കാരണം ഇതെല്ലാം ഹാർഡ്വെയർ ഡ്രിവൺ ആയിട്ട്, ഹാർഡ്വെയർ കച്ചവടമായി വലിയ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ചെറുതാക്കി ജനകീയമാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തിയത്. 2015 ഞങ്ങൾ അതിൽ വിജയിച്ചു. സത്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലോകത്തുള്ള ഏത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഡിവൈസിനെയും വെബിലൂടെയും മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയും ഇന്റർഓപ്പറബിൾ ആക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹാർഡ്വെയറും ഇന്റർനെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർവർ സൈഡ്, പണ്ട് സെർവർ സൈഡിൽ അത് ഹാർഡ്വെയർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ അതിനെ പ്യുവർലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അത് വിജയിച്ചു. അപ്പൊ അതിനകത്ത് 3-4 ടൈപ്പ് പ്രോട്ടോകോൾസ്, നിങ്ങൾ ഇതിപ്പം ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോയും വീഡിയോ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട്. ആ പ്രോട്ടോകോളിന്റെ പേര് WebRTC എന്നാണ്. ആ WebRTC പ്രോട്ടോകോള് ആണ് നിങ്ങളെ വെബിൽ നിന്ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിൽ കയറാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതി. ഇപ്പൊ അതായത് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സഹായിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നത് WebRTC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടോകോളിന്റെ പുറത്ത്. ആ പ്രോട്ടോകോളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ കളക്ടറുടെ ഓഫീസിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ് വേറൊരു പ്രോട്ടോകോളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവരെ എല്ലാരെയും കൂടെ ഇന്റർഓപ്പറബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് 2015 കഴിഞ്ഞു. അതുവരെ ഞങ്ങൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരുന്നു. ഇത് ആർക്കാണ് വിൽക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. വളരെ കുഞ്ഞു തോതിൽ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ എംപ്ലോയർ വളരെ കുറഞ്ഞ തോതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ തന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദറ്റ് ഈസി. ഇത്രയും വലിയ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത്തിരി ഫണ്ടൊന്നും പോരായിരുന്നു. വളരെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്താണ് 2009 മുതൽ 2015 വരെ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയത്. 2015 ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് സെയിൽസോ മാർക്കറ്റിങ്ങിനോ ഒരു ടീമൊന്നും ഇല്ല. എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടേത് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ R&D എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 2015 വരെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഗവേഷണങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ഫുട് പ്രിന്റ്സ് ഞങ്ങൾ പല ടെക്നിക്കൽ ഫോറംസിലൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീണിരുന്നു ഈ സമയത്ത്. അപ്പൊ ആളുകള് ഞങ്ങളെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങി, ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, അവർ ഇതിനകത്ത് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്ലയൻസ് 2015 തൊട്ട് കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അപ്പോ നമ്മളുടെ ബേസിക് നീഡ്സ്, അതായത് സാലറി അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തക്കതായ റവന്യൂ 2015 തൊട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തത്, ഞങ്ങളൊരു ടെക്നോളജി പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിൽഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ മേലെ പ്രോഡക്ട്സ് മറ്റ് കമ്പനികളെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി. ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നോർവേയിലും യൂറോപ്പിലും US-ലും ഒക്കെ കുറച്ച് ക്ലയൻസിനെ കിട്ടി. അതുവഴി ഞങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ വന്നു തുടങ്ങി. ഒരു റോയൽറ്റി മോഡ് റവന്യൂ വന്നു തുടങ്ങി. 2019 വരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയി. ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് ഒരാളെ പോലും കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ. പലരെയും ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കും. കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളത്, ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റ്. ഗൂഗിൾ മീറ്റ് പോലെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ടൂൾ മാത്രമായിരുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വലിയ ഡിവൈസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഒരു തരത്തിലുള്ള അഡീഷണൽ കമ്പോണന്റ് ഇല്ലാതെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ അത് സർക്കാരാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സർക്കാരിന് ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട്. ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന വലിയ ടെൻഡറാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ള ചെറിയ കമ്പനികൾക്ക് ആ ടെൻഡറുകളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയും.
ഞാൻ പോയിട്ട് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ആരും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നില്ല. 2020 വരെ തൽക്കാലം ആരും വിശ്വസിച്ചില്ല ഇന്ത്യയിൽ. പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലയൻസിനെ കിട്ടി, അവര് ഞങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചു. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒത്തിരി റവന്യൂ ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങി. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഞാനിത് സെല് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴൊക്കെ സർക്കാർ ടെൻഡറുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് സാധ്യതയില്ലായിരുന്നു പോകാനായിട്ട്. കാരണം ഒത്തിരി കടമ്പകൾ അതിനകത്തുണ്ട്. ഇത്ര കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ വേണം, ഇത്ര പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇന്ത്യയിൽ, അതും സർക്കാർ തലത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ വലിയ നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല. 2020 നമ്മളെല്ലാരും ഭീകരമായിട്ട് കുഴപ്പത്തിൽ ചാടിയ കൊറോണ വന്നു. കൊറോണ വന്നപ്പോൾ സർക്കാരിന് ഈ ടൂൾ ഇല്ലാതെ പറ്റാതെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളും എല്ലാവരും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ ഒത്തിരി ടൂളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, സൂം ഉണ്ട്, ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉണ്ട്, വെബെക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ പ്രശ്നം ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ക്ലൗഡിലാണ്. ഈ മീറ്റിങ്ങുകളല്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗൂഗിളിന്റെ ഏതോ സെർവറിൽ കൂടെയാണ്. ഏത് സെർവറാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഗൂഗിളിന് അറിയാൻ പറ്റും. ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ ഐഡന്റിഫയർ എടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിൾ പറയും ഇന്ന സെർവർ. ചിലപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. ഈ സെർവർ ക്ലൗഡിലാകുമ്പോ ഇന്ന സ്ഥലം എന്നൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ക്ലൗഡിന് അങ്ങനത്തെ സ്വഭാവമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം വിർച്വലി ഭയങ്കര ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് സെർവേഴ്സ് ആണ്. സോ ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സർക്കാർ ഈ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വിക്കിലീക്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. വിക്കിലീക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ നടത്തിയ കത്തിടപാടുകളുടെ രേഖകൾ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആരോ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി, രഹസ്യരേഖകൾ. അതുപോലെ ചിലപ്പോ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ വീഡിയോ ലീക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായേക്കാം എന്ന് സർക്കാരുകൾ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഈ ക്ലൗഡിൽ നടക്കുന്ന വീഡിയോ മീറ്റിംഗ്, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് യൂട്യൂബ് വഴി സ്ട്രീം ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതവിടെ കാണാം. പക്ഷെ സർക്കാരിന്റെ രഹസ്യ മീറ്റിങ്ങുകൾ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെയാണ്, അത് എത്തരത്തിലായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ കൃത്യമായ തീരുമാനമുണ്ട്. ഇപ്പൊ സർക്കാർ ധരിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ലോ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതുമൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതുപോലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റിലേക്കൊക്കെ ആക്കിയപ്പോ അവര് ടെൻഷനായി. കാരണം ഇത് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് വഴിയൊക്കെ ഈ മീറ്റിംഗ് നടന്നാൽ വല്ല രഹസ്യമായിട്ട് ഏതോ ക്ലൗഡില് ആര് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുമ്പോ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്നുള്ള പേടിയൊക്കെ സർക്കാരിന് വന്നപ്പോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുണ്ടാവേണ്ട ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരം നമുക്ക് കൂടി അവസരം കിട്ടിയ ഒരു മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ്, അതായത് ഈ മാർച്ചല്ല 2020 മാർച്ചിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരം സർക്കാർ അനൗൺസ് ചെയ്തതും നമ്മുടെ എല്ലാം ഒത്തുവന്നു. ഇൻ ദ സെൻസ് നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജി അറിയാം, നമ്മുടെ അത്രയും ഈ ടെക്നോളജി അറിയാവുന്ന ആരും ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ഞാൻ വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞാലും വേറെ ആരും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ഇത് ഇത്രയും സാധ്യതയുള്ള ഒരു മേഖലയാണെന്ന് 2020 മുമ്പ് ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പലരും ഇപ്പോഴും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ കളക്ടറേറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഡിവൈസസ്, കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കൊടുത്ത് മേടിച്ച ഡിവൈസസ് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ മേടിച്ചവർക്കൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ സൂമിൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അഡീഷണൽ കാശ് കൊടുക്കണമെന്നുള്ളത്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ കളക്ടറേറ്റും താലൂക്ക് ഓഫീസിലും ഒക്കെ ഈ ഡിവൈസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരിക്കണം. അങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ അല്ല നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ ടെക്നോളജിയൊക്കെ ഇന്റർഓപ്പറബിൾ ആക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കമ്പനി ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ. പക്ഷെ എന്റെ പേടി, ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സർക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഴയ അനുഭവങ്ങൾ അത്ര നല്ലതല്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും ആദ്യം വിചാരിച്ചത് വെറുതെ സമയം കളയണോ ഈ മത്സരത്തിന് പോയി എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കള് ഇതുപോലെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവുന്ന പല സുഹൃത്തുക്കളും എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇത് യുവർ കമ്പനി ഷുഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് in it because you know in and out of video conference. ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ അവരോട് എപ്പോഴും ചോദിച്ചത്, എന്റെ അനുഭവം അത്ര നല്ലതല്ല, why should I go? പക്ഷേ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ പങ്കെടുത്തപ്പോ ഒരു വലിയൊരു പ്രപ്പോസൽ ആദ്യം കൊടുക്കണമായിരുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മത്സരത്തിൽ?
അങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്ത നേരത്തെ അജിത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ സാർ കൃത്യമായിട്ട് എവിടെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് 1983 കമ്പനികൾ ഇങ്ങനെ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിരുന്നു. പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തതിൽ ഇന്ത്യയിലെ വമ്പൻ കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടെക് മഹീന്ദ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു, HCL ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സോഹോ കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കൊക്കെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ഗൂഗിൾ മീറ്റ്. ഇവര് എല്ലാവരും മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ തന്നെ, കാരണം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് 10 പേരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് നിബന്ധനകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നമ്മളെ ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയില്ല. 2000 കമ്പനികളൊക്കെ മത്സരിച്ചാൽ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ്? കാരണം നമ്മുടെ പേര് ഇതുവരെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല, നമ്മളെ പറ്റി അറിയില്ല, ഒരിടത്ത് പോലും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ പോലും കിട്ടാത്തൊരു കമ്പനിയാണ് നമ്മുടെ. വേണമെങ്കിൽ അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പോയി ടെക്നോളജി ഫോറംസിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ, അതും ഈ ടെക്നോളജിയുടെ പേര് വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്താൽ, വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സെർച്ച് ചെയ്താലല്ല, ഇന്റേണൽ പ്രോട്ടോകോൾ ഒക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയെ കണ്ടെത്തും. അല്ലാതെ ഇല്ലാത്തടത്ത് എങ്ങനെ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനാണ് എന്ന സംശയമായിരുന്നു എനിക്ക്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും, പക്ഷേ ഞാൻ കൊടുത്ത പ്രപ്പോസൽ അവർ വായിച്ചു നോക്കി, അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിനകത്ത് എന്തോ കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അവര് നമ്മളെ 12 അവസാനത്തെ 10 പേരെയായിരുന്നു അവർ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ 12 പേരാക്കി കൂട്ടി, നമ്മളെ കൂടെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അങ്ങനെ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അവസാനത്തെ 1ാം സ്ഥാനക്കാരായി നമ്മൾ വന്നു. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് പാർട്ട്ണറാണ് നമ്മള്. നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭാരത് VC എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ഞങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ അവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഭാരത് VC എന്നാണ്. ഭാരത് VC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ്. ഇന്ത്യയുടെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഓണായിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു. സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതിനുശേഷം ഒത്തിരി ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഒത്തിരി മെച്ചപ്പെട്ട ബിസിനസ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു രൂപ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് സെല് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ മീറ്റിംഗിൽ ആകെ 300 പേർക്ക് ഒരു മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഇപ്പം വെബിനാർ പറ്റും. ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഓഫീസ് റൂമിലുള്ള ബോർഡ് റൂം ഡിവൈസ് വെച്ചിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അത് വിതൗട്ട് എനി, പിന്നെ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയും ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സൂം ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ ഇത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗിൽ കയറി ആളെണ്ണം കൂടി വീഡിയോ ഒക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഭയങ്കര ഡാറ്റ കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവും. കാരണം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഓരോ വീഡിയോയും ഇൻഡിവിജ്വൽ വീഡിയോയും ഓഡിയോയുമായി വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ വെച്ചാണ് അത് ലേഔട്ട് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ടൂളില് സെർവർ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരുടെയും വീഡിയോ എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഞങ്ങൾ അവലംബിക്കുന്നത്. അതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിവൈസസിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ MCU കൈൻഡ് ഓഫ് മോഡലാണ്. MCU എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയാം, മീഡിയ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഒരു സെർവറാണ് എല്ലാ വീഡിയോയും, എല്ലാ യൂസേഴ്സിന്റെ വീഡിയോയും എടുത്ത് സെർവറിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ റിയൽ ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കി ഒറ്റ വീഡിയോ ആക്കി തിരിച്ചു തരുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. 3-4 ഡിഫറെന്റ് മോഡൽസ് ഓഫ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ടെക്നോളജിക്ക് MCU ടെക്നോളജി എന്ന് പറയും. മറ്റതിന്, അതായത് സൂം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജിക്ക് സെലക്ടീവ് ഫോർവേഡിംഗ് എന്നാ പറയും. അതായത് ഇപ്പൊ 16 പേരെ നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം വീഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ വീഡിയോസ് മാത്രം സെലക്ടഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ 16 പേരെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 16 പേരെയും സെർവറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് തിരിച്ചു തരുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ഞങ്ങളുടേത്. നല്ല ഇപ്പോ ടെക്ജൻഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആളുകൾ അറിയും. 2020 വരെയുള്ള സാഹചര്യമല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കമ്പനിയില് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വലിയ $1 ബില്യൺ കമ്പനിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചിലപ്പോ 500 കോടിക്ക് വിറ്റു പറയുന്ന പോലുള്ള ഒരു സംഗതിയൊന്നും നമ്മുടെ, പക്ഷേ വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. കേരള ഗവൺമെന്റും ഇപ്പോ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കേരള VC എന്ന പേരിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീഷ്യൽസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ അവരുടെ പരിഗണനയിലാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഒത്തിരി പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇപ്പം ബാർക്ക്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ, ഭാഭ ആറ്റമിക് റിസർച്ച് സെന്റർ, ഇന്ത്യൻ പ്ലാസ്മ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാറ്റഗറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ വളരെ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ടൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിലുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്.
ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഇതാണ് ആസ് എൻ എന്റർപ്രണർ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഞാൻ ആക്സിഡന്റൽ എന്റർപ്രണർ ആണ്. സാധാരണ എന്റർപ്രണർമാർക്കുള്ള ഒരു സ്കില്ലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇപ്പോ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്കില്ല് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഫിറ്റ് ഇൻ ചെയ്യും മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ അതിനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇപ്പൊ കമ്പനി അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോ 80 പേരുണ്ട്. 80 പേരില് 80 പേരും തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ആൾക്കാരാണ്. അതായത് നിങ്ങളെ പോലെ പഠിച്ച് ഡെവലപ്പേഴ്സും അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് വർക്കുകൾ, ഇഷ്ടംപോലെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി ജീവനക്കാരുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യും. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir. It was such an inspiring and motivational story. And we all are happy that we got you here today. And as he said, it's time for interaction. If you have anything to ask, and I'm sure that everyone remained in the meeting, unlike the other meetings. Once we start it and everyone starts leaving. And I'm sure that at least some of the people might be interested in starting up something or being an entrepreneur. And also you can ask your doubts or queries regarding anything about the company, or if you have anything about the entrepreneurship doubts, please go forward. Anyone. You can unmute the mic and ask, or you can send in the chat box, please. Please do feel free to ask anything. This is a golden opportunity and don't miss it. ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ, എനിക്ക് ചോദിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. Okay, let me ask you one thing, sir. Sir പറഞ്ഞു ഒരു ആക്സിഡന്റൽ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോ സാറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാം വളരെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാവുമല്ലോ കൂടുതലും. So after 5 years, where do you see yourself, your company and yourself? കമ്പനിയുടെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഞങ്ങള് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്ങിന്റെ ഇപ്പോ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആസ് സച്ച് ഇതുപോലുള്ള മീറ്റിംഗ് ടൂള് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണുന്നത്. പക്ഷെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വിൽ ബി ആൻ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എവറി ആക്ടിവിറ്റി, എവറി ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി. അത് ഡിഫറെന്റ് സെഗ്മെന്റിലാവാം. ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള, ഹൈക്കോർട്ട് ഓഫ് കേരള നമ്മുടെ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഹൈക്കോർട്ടിലെ ഗൂഗിൾ മീറ്റും സൂമും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു നമ്മുടെ കേരള ഹൈക്കോർട്ട്. നമ്മുടെ ടൂളിനും അവാർഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ ടൂളും കൂടെ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇത് സൂമും ഗൂഗിൾ മീറ്റും പോലെ തന്നെയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ, ഇപ്പൊ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന ജഡ്ജി, കോർട്ട് ഓഫീസർ, അഡ്വക്കേറ്റ്സ്, ഇവരെല്ലാം അവരുടെ റോളുകൾ അനുസരിച്ച് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ടൂള് കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അതായത് ഇപ്പം വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാവരും വരുന്നു, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു. അതല്ലാതെ കോടതിയിലെ കേസ് നടക്കുന്ന വർക്ക് ഫ്ലോ അതുപോലെ നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് വളരെ ഗുണകരമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവർ നമുക്ക് കുറച്ച് സജഷൻസ് തന്നു. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് അവസാനം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ കോടതിയിൽ നടക്കുന്ന നടപടികൾ അതേപടി ഒരു വിർച്വൽ കോർട്ടാക്കി ഞങ്ങൾ ഇതിനെ മാറ്റി. അപ്പൊ ഞാൻ കാണുന്നത് അതുപോലുള്ള ഒത്തിരി യൂസ് കേസസ് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ മേലെ ബിൽഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതെല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഞങ്ങള് നല്ലൊരു ടെക്നോളജി കമ്പനി എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നമ്മളൊരു ടെക്നോളജി കമ്പനിയായിരുന്നു, R&D കമ്പനിയായിരുന്നു, പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആളുകളെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മോഡലാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി, ഇത്രയും നാളും ടെക്നോളജി R&D കമ്പനി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് വി ആർ മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് എ പ്രോഡക്റ്റ് കമ്പനി റൈറ്റ് നൗ. ആ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ പണികൾ ഇഷ്ടംപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഹൈക്കോർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് കേരള ഹൈക്കോർട്ടിലെ കോടതി നടപടികൾ നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ വിർച്വൽ കോർട്ടിലാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ്, വി ആർ കോളിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ വിർച്വൽ കോർട്ട്. അതുപോലെ കർണാടക ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നത്.
മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്നു. സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് റൈറ്റ് നൗ. അത് ഞങ്ങളുടെ Vconsol എന്നുള്ള ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ പ്രോഡക്റ്റിനല്ല ഈ കോടതികൾ വന്നേക്കുന്നത്. വിർച്വൽ കോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കേരള ഹൈക്കോടതിന് വേണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റിനാണ് ഇപ്പൊ ഈ കോടതികൾ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വെർട്ടിക്കൽസ് ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന വെർട്ടിക്കൽസിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് വിൽ ബി ദി എന്താ പറയാ ബോട്ടം ലെയർ. പക്ഷെ അതിന് മേലെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ഞങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് 5 yearsൽ Techgentsia will be a very good product company. I don't know how എന്താണ് അതിന്റെ വളരെയധികം പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉള്ള ഒരു മേഖലയായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ഓൺ ടു ദാറ്റ്. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായിട്ട് കമ്പനി ഈസ് ഗ്രോയിങ്. സോ I want to fit in. I will be there in the company. That's for sure. Yes, sir. We are very grateful to hear this, and all the best for your future ventures. ആരോ ഒരാളെ Techgentsia spelling is TECHGENTSIA ആരെ ചോദിച്ചിരുന്നു മെസ്സേജ്. ഹലോ സർ, ഞാൻ മുഹമ്മദ് റാഫി. സാറുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു പല സ്റ്റേജായിട്ട് സാർ ഇപ്പോൾ സ്കെയിലിംഗ് സ്റ്റേജിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ പല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്റർപ്രണേഴ്സും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നല്ല ഇന്നോവേഷൻ നല്ല ഐഡിയാസ് കൊണ്ടുവരുന്നു, അവർക്ക് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലിംഗ് അപ്പ് ആവാനോ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് നേരിടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കേരളത്തിലൊക്കെ? പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ളത് ചിലത് ഇപ്പം ഐഡിയ മാത്രം പോരല്ലോ. ഐഡിയ നൗ യു സെഡ് എന്താ പറയാ ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാം. അതായത് നിങ്ങൾ റെഗുലർലി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും ആദ്യമൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ മാത്രമാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഏത് മേഖലയിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഉണ്ടാവാം. അഗ്രി സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകള് ഏറ്റവും അധികം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സ്കില്ലിന്റെ അഭാവം. രണ്ട്, നമുക്കൊരു ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇല്ലായ്മയുണ്ട്. ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഞാൻ ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ഐഡിയ ബിക്കോസ് ഐ എം എ പാർട്ട് ഓഫ് എ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റി ഇൻ മൈ വില്ലേജ്. ഞാൻ എന്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു പാലിയേറ്റീവ് കെയർ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ഈ വില്ലേജസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ ഒക്കെ എണ്ണമൊക്കെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പൊ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആയി കിടക്കുന്ന രോഗികളെ പോയി ദിവസവും പോയി ഡോക്ടർമാർ നോക്കുന്നത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി അഫെയർ ആണ്, അവരുടെ സമയവും ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ 2018 മറ്റോ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കി. വീഡിയോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പേഷ്യൻസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊല്യൂഷൻ, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് സോഫ്റ്റ്വെയർ മാത്രം പോരാ, അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് വേണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവരുടെ വൈറ്റൽസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആംബാൻഡ് വേണം. അന്തക്കാലത്താണ്, ഇപ്പോഴല്ല, ഇപ്പൊ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂളുകളുണ്ട്. പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ് ക്യാമറ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ, ഒരു ക്യാമറ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ നോക്കിയിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആരും ഇല്ല. വമ്പൻ കമ്പനികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. നമ്മളുമായിട്ട് അതിനാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം, നമുക്കൊരു ഇന്നോവേഷൻ റിയലൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും വേണ്ട കുറെ സംഗതികളുണ്ട്. ഞാനിപ്പോ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്നൊരു ധൈര്യമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കുറച്ച് ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഫിറ്റിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആ ഫിറ്റിൻ ചെയ്യേണ്ട ഹാർഡ്വെയർ കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്, അത് ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും, എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് അതുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം. ആ ഇക്കോ സിസ്റ്റം കേരളത്തിലൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. മേ ബി ഡൗൺ ദ ലൈൻ നെക്സ്റ്റ് 5 yearsൽ പല ചെറിയ ഹാർഡ്വെയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വരും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർന്നല്ല, ആ ഇക്കോ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ വന്നാലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ചൈനയിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ചൈനയിൽ പോയി ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ചിലപ്പോൾ കാലം കഴിഞ്ഞു, സമയം കഴിഞ്ഞു, ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിപ്പോകും. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്കില്ല്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പറ്റിയ ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഇനിയും വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ പല ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, കൊച്ചിയില് ഫാബ് ലാബ്, മേക്കർ വില്ലേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഗതികൾ. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ്, പക്ഷെ എല്ലാം ആയിട്ടില്ല.
മൂന്നാമത്തത് പണമാണ്. പണം പക്ഷെ ഇപ്പൊ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. നല്ല ഐഡിയയും നിങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള തോന്നലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പണം തരാൻ കഴിവുള്ള നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നല്ല ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ KFC, KSFE പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഫണ്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിതൗട്ട് എന്താ പറയുക, നമുക്കൊരു ഇതില്ലാതെ എന്താ പറയാ കൊളാറ്ററൽ ഇല്ലാതെ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മുടെ നാടിപ്പോ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷം മുമ്പുള്ള സ്ഥിതിയിലല്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് വേണ്ട സീഡ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ, ആളുകളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചാൽ സീഡ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ലാക്ക് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിക്വയർഡ് സ്കിൽസ് ഉള്ളവരെല്ലാവരും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല. എല്ലാ കോളേജുകളിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കാര്യം ഞാനിപ്പോ പറയുകയാണ്, ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞ ആശയത്തിന് പറ്റിയ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ടീമിനെ എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ ഇച്ചിരി പാടാ ഈ കേരളത്തിൽ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്കില്ലും ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റവും. അതിപ്പോഴും നമ്മൾ പതിയെ പതിയെ വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പൂർണ്ണ തോതിലെത്തിയിട്ടില്ല. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം. ഞാന് ചൈനയില് നമ്മുടെ ഷെൻസൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസ് ആവശ്യത്തിന് 2017 മറ്റോ, അതായത് കോവിഡിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ട്രാവൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഡിസൈൻ ചെയ്യിക്കാനാണ് പോയത്, വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് റിലേറ്റഡ് തന്നെ. അപ്പൊ ക്യാമറ ഡിസൈൻ ചെയ്യിക്കാൻ ചെന്നപ്പോ ആ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് മോൾഡ് കമ്പനിയുണ്ട്, അതിന്റെ മോട്ടോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്ക് 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എല്ലാരെയും കിട്ടും. 3 ദിവസം അവിടെ നിന്നാൽ നമ്മൾ വരച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാധനം അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി തരും. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ടെക്നോളജി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഗതി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്നുള്ളതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണന്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്കിൽസ് തൊട്ടടുത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല സ്കില്ലുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ തലയിൽ കിടക്കുന്ന ടൂള്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്. ആ പ്രോഡക്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് അതിൻ്റെതായ സമയം ലേണിംഗ് കർവ് ഉണ്ടാവും. അതിന് പകരം നമുക്ക് ഇത് പീസായിട്ട് പല സ്ഥലത്തുനിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആക്കി ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ തന്നെ അത്ര ഇതായിട്ടില്ല, അത്ര വളർച്ച നേടിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. ചോദിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കേട്ടോ മുഹമ്മദ് റാഫി, ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുന്നിലുണ്ട്. ഏതാ? ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ പീസായി മാറാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ആ ഗ്യാപ്പിലെ ഓരോ പീസായി മാറാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പറ്റുമെങ്കിൽ there are a lot of opportunities. Maybe സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത്തിരി ടഫായിരിക്കും, പക്ഷെ there are opportunities എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു. മുഹമ്മദ് റാഫി എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നിരുന്നു, അതിനിടയ്ക്കാണ് ഞാൻ കയറി സംസാരിച്ചത്. പറഞ്ഞു. അതെ, he was coming to ask something. റാഫി ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഓക്കെ സർ, ഇവിടെ IT സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്സും അതുപോലെ ടെക്നോളജി പ്രോഡക്ട്സുകളൊക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ KSM ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി പ്രോഡക്ട്സുകളൊക്കെയാണ്. ഈ IT സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് സാറൊക്കെ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ വരുന്ന തന്നെയാണല്ലോ, IT റിലേറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആണല്ലോ. അപ്പോ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഈ എന്തെങ്കിലും സ്കീമോ സപ്പോർട്ടോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ KSന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഞാനിതുവരെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഭാഗമല്ല. നമ്മുടെ കമ്പനി പിന്നെ IT സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് മുഹമ്മദ് റാഫി, അത് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലയന്റ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഓൾറെഡി ഫണ്ടറായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ടഫായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പം തുടങ്ങാവുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആണത്.
IT സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലയന്റിനെ കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ആ പണി തുടങ്ങുക. നിങ്ങൾ ബേസിക് നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും, ആളെ കൂട്ടുക, അത് ചെയ്യിക്കുക. അതുകൊണ്ട് IT സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയം. Okay, sir. Thank you. Any more questions? നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു മടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ. പറഞ്ഞോളൂ ഷാമിലി. ഞാനൊരു അധ്യാപികയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ. അച്യുതമേനോൻ കോളേജിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു. എനിക്കറിയേണ്ടതേ, ഇപ്പം സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒരു ടേം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ കുട്ടികളടുത്ത് പറയുമ്പം പല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എസ്ആപ്പിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പിള്ളേരടുത്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പം മൂക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ, സ്വയം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഒക്കെ കയറാനാണ്. കുട്ടികൾ അങ്ങനെ കയറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ട് വേറൊരു ലെവലിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഗൂവി കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ഇത്തിരി മണി വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പിള്ളേരാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ. അപ്പൊ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒത്തിരിയും കൂടെ നല്ലൊരു ഈ പറഞ്ഞ എൻവയോൺമെന്റും ഇക്കോസിസ്റ്റവും അവിടെയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ എല്ലാ കോളേജുകളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് IEDC ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ടിങ്കർ ഹബ്ബൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അതിനുള്ളൊരു വഴി ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും, ഏത് വഴിയിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് അവര് സാർ ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് പറയുകയാണ്, സാറിന് ഒന്നുകൂടെ ഞങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏതിലൂടെ നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും? ഈ മണി, കാശ് എന്ന ഒരു ഫാക്ടർ കുറച്ചിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏതായിരിക്കും ഒരു റൂട്ട്? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പണം കൊടുത്ത് ഒത്തിരി സ്കില്ല് അക്വയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ഉള്ളതെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പറ്റാത്തൊരു സംഗതിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞങ്ങളൊരു കുറച്ച് പേര് ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോഴ്സ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട്. അതൊന്നും പറയാനല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കുറെ അധികം പേരുണ്ട് ഞങ്ങളുടേത് പോലെ. ഇപ്പൊ ടെക്ജൻഷ്യ അതിന്റെ റിസോഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. അതുപോലെ ഒത്തിരി സംഗതികൾ ഇപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ ടെക്നോ പാർക്കും ഇൻഫോ പാർക്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള കമ്പനികളുടെ ഒരു കൺസോർഷ്യം ഉണ്ട്. അത് ടീച്ചർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതിന്റെ പേര് GTech ആണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെക്നോളജി കമ്പനീസ്, അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം. അവര് മ്യൂലൻ എന്ന പേരില് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി വരുന്നു. അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീ ആണ്. മൊത്തത്തില് കേരളത്തിലെ ടെക്നോളജി കമ്പനീസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റിസോഴ്സസിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിക്കുന്ന ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. അത് അവർ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഈ കുട്ടികൾ കേട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ലാണ്. GTech എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. മ്യൂലേൺ എന്നാണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ, ഞാനത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിടാം. GTech ആണ് അതിന്റെ പേര്, മ്യൂലേൺ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും, GTech മ്യൂലേൺ. അപ്പോ ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോ അതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. ഇനി ഇത് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്, ഒരു മാസമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതില് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജസ് മിക്കവാറും തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ പാർട്ടാണ്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി തന്നെ അതിനകത്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മേഖല തിരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ പഠനം നടത്തി ഒരു പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യാം. ഇന്റേൺഷിപ്പിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതാണ് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ KDISC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കേരള ഒരു
പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്, നോളജ് മിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റും ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ്. ആ നോളജ് മിഷന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സംഗതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അത് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ബജറ്റില്, അതായത് അവസാനത്തെ ബജറ്റില്, കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് അവസാനത്തെ ബജറ്റില് എനിക്ക് ധനകാര്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ അത് പുതിയ ഗവൺമെന്റിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അതിലും ഇതേപോലെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അവരുടെ കോഴ്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ പാരലായി സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മേഖലകൾ കണ്ടെത്തി പഠിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഫ്രീ കണ്ടന്റ് ആൻഡ് ഫ്രീ പ്ലാറ്റ്ഫോം അവര് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്. ഇനി മൂന്ന് ഇതിന് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതൊക്കെ കോഴ്സ് ഇതാ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമി അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലത്തെ പറ്റിയായിരിക്കും ടീച്ചർ സൂചിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാം. കോഴ്സിന് ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിനായിട്ട് അതിപ്പോ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി അഫയർ ആണ്. അതിൽ ഓരോ കോഴ്സിനും ഓരോരുത്തർ എൻറോൾ ചെയ്യുന്ന കോസ്റ്റ്ലി അഫയർ ആണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകർ തയ്യാറാക്കിയ കോഴ്സ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. നിങ്ങളത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു. അത് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ആണ്. നിങ്ങളൊന്ന് കയറി നോക്കണം. ഞാനിപ്പോ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് edX.org. ഇതില് ഞാൻ എന്റെ മോനോട് ഞാൻ ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ട്, എന്റെ മോൻ ഇപ്പൊ +2 കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ്. +2 സമയത്ത് അവൻ വെക്കേഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ പുള്ളി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പ്രധാനമായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഐ ടോൾഡ് ഹിം ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് edX. അതിനകത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി സ്കില്ലുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മാത്രമല്ല ബാക്കി സ്കില്ലുകൾ നല്ല ഫ്രീ കണ്ടന്റ് വിത്ത് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ, എക്സ്റ്റെൻസീവ് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട്. ആരും നിങ്ങളെ മോണിറ്റർ ചെയ്യില്ല, നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ ഉള്ള കോഴ്സുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഹാർവാർഡിൽ നിന്നും MIT നിന്നും ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട കോഴ്സുകൾ, അവിടുത്തെ പ്രൊഫസർമാരെടുക്കുന്ന കോഴ്സുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം അവർക്ക് എന്തോ പൈസ കൊടുത്താൽ മതി. അല്ല എങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഫീസും ഇല്ല. അതിൽ എൻറോൾ ചെയ്താൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ സാധ്യത. ബാക്കി സ്ഥലമൊക്കെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ, പൈസ കൊടുത്ത് പഠിക്കാനല്ലാത്ത ഇഷ്ടം പോലെ സാധ്യതകൾ ഇപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഗോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് സർ. ശരിക്കും വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യത്തെ 2 ഓപ്ഷൻ എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമായി. കാരണം 3rd ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പരീക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പോവില്ലെന്ന് മാത്രം, എനിക്കും അപ്ഡേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ്. ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ edX നോക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സറേ നോക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കോഴ്സറയിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ പേ ചെയ്താൽ മതി. ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. edXും കോഴ്സറയും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചാണ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹലോ സാർ. ഓക്കെ. സാറ് നാട്ടില് കുറെ കുട്ടികൾക്ക് കുറെ ക്ലാസ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. സാർ അതേപോലെ പുറത്തുള്ള ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അങ്ങനെ വല്ലതും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അവിടെ വന്നിരുന്ന് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ചെറിയ ചെറിയ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പോസിബിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ. അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താറുണ്ട്. അതാണ് ഒരു കടമ. അത് കടന്നു കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കിട്ടും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഇന്റേൺ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പേ ചെയ്താണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്ക്. പെയ്ഡ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൈസ മേടിച്ചിട്ടല്ല, കമ്പനി അവർക്ക് ഒരു നോമിനൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഫോർ ദെയർ എന്താ പറയാ, അവിടെ താമസത്തിനും അവിടെ ഭക്ഷണത്തിനുമുള്ള തുകയൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. അത് ഒറ്റ കണ്ടീഷനുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓഫീസിന് അനുയോജ്യനായ ആളാണോ എന്ന് നോക്കുന്ന ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്. അത് പാസ്സായാൽ കിട്ടും. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത്. കോഴ്സ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തന്നെ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ എന്താ പറയാ QA/QC ഒത്തിരി പേര് ബിടെക്കും BSc കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ജോലി കിട്ടാതെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിസൈൻഡ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ്, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ
ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസിന്റെ ലീഡൊക്കെ ആയിരിക്കും ആ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ബാച്ച് ഏകദേശം പാസ് ഔട്ട് ആവാറായി. അവരുടെ 6 മാസത്തെ കോഴ്സാണ്, അത് തീരാറായി. അവരെല്ലാവരും ഓൺലൈനിലാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്. അത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്നെ അറിയാവുന്ന, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കോഴ്സുമായിട്ടൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാവുന്ന കുറച്ച് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് പല കമ്പനികളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അവരും ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഞങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുപേരെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ്. ഇപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 140 കുട്ടികൾ അതിൽ പല കോഴ്സിലായിട്ട്. QAQC ഉണ്ട്, യൂണിറ്റി 3D, ഇപ്പൊ ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് യൂണിറ്റി 3D ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ ജോലി ചെയ്യാനും ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ ട്രെയിനിങ്, നേറ്റീവ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ആൻഡ്രോയിഡ് ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുപ്പിക്കുന്നത്. വളരെ റെയറായിട്ട് ഒരാഴ്ചയിൽ 1-2 ക്ലാസ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ഇനഫ്. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു പരിപാടി. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും യു ക്യാൻ കളക്ട് മൈ നമ്പർ. എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഞാൻ ഇടാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ. നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കാണും. ഞാനിത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. അടുത്ത കോഴ്സിന് ആളെ ക്ഷണിക്കുമ്പോഴൊക്കെ കാണും. അങ്ങനെ വരുന്ന കുട്ടികളാണ് കൂടുതലും നമ്മുടെ കോഴ്സിൽ. ഇതെല്ലാം അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചിലർക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൊടുക്കും. അതിനകത്ത് കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിനകത്തുനിന്ന് എടുക്കും നമ്മുടെ ജോലിക്കായിട്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ 1-2 പ്രോജക്റ്റിന്റെ, ഗവൺമെന്റിന്റെ പ്രോജക്റ്റിലൊക്കെ കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആണ് അവർക്ക് കൺസൾട്ടിങ്, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫ്രീ കൺസൾട്ടിങ് മോഡൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രോജക്ട്സിലേക്ക് വേണ്ട കുട്ടികളെയും ഈ കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവരെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം തൽക്കാലം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട്. കാര്യം അവിടെ വന്നിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അവരെ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത്. അപ്പൊ ആ പ്രോജക്റ്റിൽ ആവശ്യമുള്ള ചില സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അപ്പൊ അവരെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അവർ ഇന്റേൺ ആയിട്ടൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് എന്ന് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സാധനം, ഒരു ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആരാണോ എല്ലാവരും ഒന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല, ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത് സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു സാർ. ആരോ ഒരാൾ റേസ് ഹാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി. Any more questions? ആരാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തത്? കോൺഫറൻസിന്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പോ സാറിന്റെ, ഹലോ സാർ, ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ. സാറ് പ്രീവിയസ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഓഡിയോ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫറൻസിങ്ങിന്റെ ഫേമിലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോ സാർ അതിനുശേഷമാണല്ലോ ഈ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ആ ഒരു ഫേമിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പൊ സാറ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇനി പുതിയതായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാൻ? കൂടുതലും വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് സംഗതികളാണ് എന്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസിൽ ഉള്ളത്. വീഡിയോയ്ക്ക് ഒത്തിരി സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് കുറെ പ്രോഡക്ട്സ് ഞങ്ങളുടെ പൈപ്പ് ലൈനിലുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ, ഹൈക്കോർട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ റിലേറ്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. അതുപോലെ കുറെ അധികം ഇപ്പൊ കേരള പോലീസിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ കംപ്ലൈൻസ് വീഡിയോ വഴി ആക്കാനുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസലാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതായത് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ടൂളുകൾ ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. സാറേ, ഞങ്ങൾ ഈ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതായത് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് ഈ 100 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ലിമിറ്റ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോ സാറിന്റെ Vconsol ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള സാധനം കണ്ടു. അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് ബെനിഫിഷ്യൽ ആവുന്നത്? അത് Vconsol വരുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണ്. അതിപ്പോ നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതെടുത്ത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇല്ല. പ്രോഡക്റ്റ് പണ്ട് എന്റെ നാട്ടിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടി, അത് സത്യത്തിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമായിരുന്നില്ല. എന്റെ നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളിൽ
ചെറിയ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഹൈടെക് ആവുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അവരെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു സാധനമായിരുന്നു അത് Vconsol Edu എന്നുള്ള ആപ്പ്. അതിപ്പോ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ അവരെല്ലാം നമ്മുടെ Vconsol തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ 100 പേരെന്നുള്ള ലിമിറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് പെയ്ഡ് സൊല്യൂഷൻസിൽ 100 പേരെന്നുള്ള ലിമിറ്റ് ഇല്ല. അത് ഗൂഗിൾ മീറ്റിനും ഇല്ല. ഫ്രീ സൊല്യൂഷൻസിലേ ഉള്ളൂ. ശരിക്കും വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ. ഗൂഗിളിനൊക്കെ കഴിയുള്ളൂ. ഗൂഗിളിനൊക്കെ ഒത്തിരി കാശുള്ളതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ടൂളാണെങ്കിലും 300 പേർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന തരത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഒരു വർഷം 25,000 രൂപയൊക്കെ പെയ്ഡാണ്. അത്തരത്തില് പെയ്ഡ് ടൂളില് നിങ്ങൾക്ക് ഈ 100 എന്നുള്ള ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം ഇത് വളരെ പ്രോസസ് ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. സാധാരണ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ പോലെ അല്ല. പ്രോസസ് ഇന്റൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വീഡിയോ പ്രോസസിംഗ് ഓൺ ദ സെർവർ സൈഡ് അവിടെ ഒരു സെർവർ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ഒത്തിരി സെർവർ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവര് പിന്നെ അവരൊരു പ്രിഡേറ്ററി മോഡലാണ് ഗൂഗിൾ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കാറുള്ളത്. മറ്റുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത് അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കും. ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ ടൂള് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഒത്തിരി പേര് ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിയെ അവര് പെയ്ഡ് മോഡലിലേക്ക് മാറും. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം 100-ന് മേലെ ഉള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇതും സാവധാനം അവർക്ക് പെയ്ഡ് ആക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ചത്തു കഴിയുമ്പോൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ. മറ്റ് പ്ലേയേഴ്സ് ഇല്ലാണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ജിമെയിൽ അല്ലാതെ മെയില് ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലാലോ. പക്ഷെ മെയില് മാത്രം നടത്തിയിരുന്ന ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇമെയിൽ സിസ്റ്റംസ് നടത്തിയിരുന്ന ഒത്തിരി കമ്പനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ചത്തു. അതെങ്ങനെ ചത്തു? ജിമെയിൽ ആദ്യം ഫ്രീ ആക്കി, അബ്സല്യൂട്ട് ഫ്രീ ആക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആളുകളെല്ലാം ജിമെയിലിൽ യൂസ് ആയി. ഞാനിപ്പോ ഒരു 7 വർഷമായിട്ട് ജിമെയിൽ പേ ചെയ്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്റെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി. കാരണം എനിക്ക് അവർ തന്ന ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ യൂസിന് എന്റേതുപോലെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി ഇതാവും. ജിമെയിൽ ഐ ഡിക്ക് അവർ തന്നിട്ടുള്ള ഫ്രീ ക്വാട്ട കഴിയും. ആ ഫ്രീ ക്വാട്ട കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളോട് കാശ് ചോദിച്ചു തുടങ്ങും. കാശ് ചോദിച്ചു, അതാണ് ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു മോഡൽ, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്. അത് ഇവിടെയും ഗൂഗിൾ പരീക്ഷിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സ്വാഭാവികമാണ്. നമ്മുടെ ടൂളിലൊന്നും നമുക്ക് ഫ്രീ, കാര്യം നമ്മുടെ കമ്പനിയൊന്നും വലിയ ഫൈനാൻഷ്യലി ഭയങ്കര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കമ്പനികളോ സപ്പോർട്ടുള്ള കമ്പനികളോ അല്ല. അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് ഇതെടുക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പബ്ലിക്കില് ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ കാശ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേര്. ഇപ്പോ ടെക്നോളജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ, കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ യൂസറാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ നമ്മുടെ യൂസറാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so hope that's clear. Any more questions? Okay, if nothing, I would like to ask one more question as the last question. നമ്മുടെ കൺട്രിയിലെ IT പ്രൊഫഷണൽസിനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ ഇല്ലാത്തത്? IT പ്രൊഫഷണൽസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഫോറിൻ കൺട്രീസിലാണ് അവർ മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ, അതോ they provide more opportunities than our country? What do you think? What is your opinion? അങ്ങനെയല്ല ഇഷാദ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് നമ്മുടെ IT ഇൻഡസ്ട്രി ഉൾപ്പെടെ മേ ബി ഇന്ത്യയിലെ പേ സ്ട്രക്ചർ, ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അത്യാവശ്യം കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പേ സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ IT ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ. നിങ്ങളുടെ അതേ സ്കില്ല് അമേരിക്കയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേ ബി 10 times പേ ചെയ്യണം അമേരിക്കൻ കമ്പനീസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഈ കമ്പനികൾ പലരും അവരുടെ പ്രോജക്ട്സ് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തതും ഇന്ത്യയിൽ IT വളർന്നത്. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയില് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്നതല്ല അതിനകത്ത്, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ധരിക്കണം.
നമ്മുടേതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ ലോ സ്കില്ലുള്ള ജോലികൾ പോലും നമ്മുടെ കമ്പനിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലികളെക്കാൾ ലോ സ്കില്ല് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജോലികളും അമേരിക്കയിൽ ഇരുന്ന് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അമേരിക്കയിൽ പോയാൽ പേ സ്കെയില് കൂടുതലാണ്. അപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടാവുന്നതിന്റെ ചിലപ്പോൾ 4-5 ഇരട്ടി അല്ലെങ്കിൽ 10 ഇരട്ടി പണം അതേ ജോലി അമേരിക്കയിൽ പോയിരുന്നാൽ കിട്ടും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ അമേരിക്കയെന്നോ ഇന്ത്യയെന്നോ യൂറോപ്പെന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാ ജോലിക്കാരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ്. ചില കമ്പനികൾ ഇപ്പോൾ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ പോയിരുന്നിട്ട് അമേരിക്കയിലെ സാലറി വാങ്ങിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം പോലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ല പ്രധാനമായിട്ടും, നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ പാക്കേജസ് ആണ് ആളുകളെ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാവരും ഈ IT ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഗൂഗിളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോഡക്ട്സിലോ അമേരിക്കയിലെ വലിയ പ്രോഡക്ട്സിലോ ഒന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ ഭയങ്കര ഭീമൻ പ്രോജക്ട്സിലോ ഒന്നും അല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ലോ സ്കില്ല് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പണികൾ പോലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒറ്റ വ്യത്യാസം മാത്രം, അതേ ജോലി ഇവിടെ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ 10 ഇരട്ടി സാലറി അവിടെ കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള കഥ. ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ചില കമ്പനികളും ഒക്കെ വലിയ പാക്കേജസ് ഓഫർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കോവിഡിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു സുവർണ കാലമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ഉള്ളത്. നന്നായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാവുകയാണെങ്കിൽ IT-ക്ക് ഏറ്റവും സുവർണ കാലമാണ് കോവിഡ് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കാരണം കൂടെ ഞാൻ പറയാം. ഇനിയത്തെ ലോകം പോസ്റ്റ് കോവിഡ് നോർമലില് പലതും ഡിജിറ്റലായി മാറുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു കാര്യം അറിയില്ല, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ പോലും പെട്ടെന്ന് ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ ലിറ്ററസി നേടിയ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം. നിങ്ങൾ തന്നെ വീട്ടിലെ ഓരോ സാഹചര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഒക്കെ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ടൂളുകള് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പ്രായമായവർ പോലും ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയ കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി, IT പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ IT ഭയങ്കര ശോഭനമായ ഭാവിയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാം ഡിസ്ട്രസ് മോഡിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും IT ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഡിസ്ട്രസ് മോഡ്. കാരണം ഇങ്ങനെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, പോസ്റ്റ് കോവിഡ് നോർമലിൽ ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യരും ബിസിനസ്സുകാരും മനസ്സിലാക്കുന്നു, പോസ്റ്റ് കോവിഡ് കാലത്ത് ഡിജിറ്റൽ ആക്കാവുന്നത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഡിജിറ്റലി മാറ്റേണ്ട സമയമാണ് എന്ന് ആളുകള് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സുകള് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എന്ന വാക്ക് വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണ്ണ തോതിൽ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സുകൾ തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു കാലമാണിത്. കാരണം കോവിഡ് അവരുടെ ബിസിനസ്സിനെ മോശമായി ബാധിക്കുന്നു. ആ മോശമായി ബാധിക്കുന്നത് കോവിഡിന്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുഗുണമായി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡിജിറ്റലി ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡ്രൈവ് ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ബിസിനസ്സുകളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് സുവർണ കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റ് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന കമ്പനികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഫോസിസ്, TCS തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ, നേരത്തെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റാഫിയോ മറ്റോ ആണ് ചോദിച്ചത്, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, അങ്ങനെ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായി 2-3 പേരിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾക്ക് വരെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോജക്ട്സ് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലം കിട്ടിത്തുടങ്ങി. അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം. കാരണം മാർക്കറ്റില് സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡിമാൻഡ് കൂടി. ഇന്ന സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ കോസ്റ്റ്, ഇന്ന സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്ര രൂപ കോസ്റ്റ്, ഇത്ര വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് ഇത്ര രൂപ കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ ഏതൊരു കമ്പനിക്ക് വരുന്ന ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ബെഞ്ച് മാർക്കിൽ നിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ ചാടിപ്പോയി. അതായത് പേ സ്കെയിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നു. അതിനർത്ഥം ഒത്തിരി കമ്പനികൾ പുതിയ ആൾക്കാരെ ഹയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്നാണ് അർത്ഥം. അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ട, ഞാൻ നേരത്തെ ഷാമിലി ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കില്ല് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പോയി പറ്റിപ്പിലി വീഴരുത്.
പറ്റിപ്പിൽ വീഴരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ കൊണ്ട് 50,000 60,000 രൂപ കൊടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട സംഗതി അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് നേടിയ ബേസിക് നോളജ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തനിയെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ട്. ആ സമയം നിങ്ങൾ മെനക്കെടുത്താൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കാലമാണ് മുന്നിലുള്ളത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് എനിക്കിപ്പോ പറയാൻ. And yeah, that's a thing to be noted. Let's hope this will be good for the humankind in future. And our secretary, Sri M.K. Mohammed Rashid sir, couldn't join our program. He has conveyed his wishes to our program. Okay, I hope you had a good time interacting with us. And now let us move on to vote of thanks. And for that, let me welcome CEO of IEDC Cell, Mr. Julfer T. Over to you. Hello, am I audible? Yes, you're on. Okay, good afternoon, everyone. Respected Principal Dr. Ajim P. Mohammed, our resource person, Mr. Joy Sebastian sir, Secretary and Correspondent Shri M.K. Mohammed Rashid sir, and all the participants. It is such an honor for me to get the opportunity to propose a vote of thanks to all the dignitaries. On behalf of Innovation and Development Center (IEDC) of MES Ponnani College, I would like to express my sincere gratitude to all the esteemed delegates of the webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. First of all, I express my gratitude to our principal, Dr. Ajim P. Mohammed, who has been with us in all our initiatives. Thank you, sir. I extend my gratitude to our Honorable Chief Guest, Joy Sebastian, sir, to take out time from his busy schedule to grace this event. Thank you for inspiring and encouraging us with your valuable words, sir. And it's really motivating to be an entrepreneur. Our Secretary and Correspondent, Sri M.K. Mohammed Rashid sir, is here. He couldn't attend the program anyway. He also encourages at all our programs, and he attends all our sessions. Then I would like to thank our model officer, Mr. For organizing and giving a chance to attend this wonderful session. She offers him freedom to conduct as many innovative and educational programs as we can. Thank you, ma'am. And always depends on the involvement of the audience in all the activities. I thank all the participants for their active participation. I must thank each and everyone behind the scenes, like teachers, volunteers, coordinators, members, and everyone for working hard for the past few days to make this webinar successful. Thank you, everyone, once again for making it a great success. Once again, I express my gratitude to all. Thank you. Thank you, Julfer. And one more thing, we will be having a feedback form. Please do fill that and you will be provided with e-certificates. And thank you, sir. Thank you so much. Wishing you all the success in your future and for your ventures. Thank you. Thank you, Joyce. വളരെ wonderful. സെഷൻ ആയിരുന്നു. വളരെ താങ്ക് യു. ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ അഡ്രസ് ചെയ്തതിനും ഒക്കെ വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു. Let me leave. Thank you. Bye, everyone. Okay. Thank you, everyone, for joining with us. Thank you.